Hello students, you have written the notes for intervals and now we are going to define different types of intervals. For two real numbers a, b, suppose that a and b are two real numbers and a is less than b. We assume that the least one is denoted by a. Using this notation, we define the intervals a, b, real numbers, element of R with a less than b. First, we are going to define the open interval, which is denoted by this symbol, open interval. Open interval denoted by open bracket, a less than b. Left endpoint is the, while writing intervals, left endpoint is the smaller real number. അങ്ങനെ എഴുതാനാണ് a less than b. എല്ലാ intervalsലും, interval open ആണെങ്കിലും closed ആണെങ്കിലും open closed ആണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ സ്മോൾ നമ്പറിനെയാണ് ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് പോയിന്റിനെയാണ് ചെറിയ നമ്പർ ആയിട്ട് എഴുതുക. ഓപ്പൺ interval a b equal to collection of all real numbers, set of all element of R such that all real numbers between a and b, a less than x less than b. Suppose that we have the real line, 2 points a and b of the real line with a less than b. അതുകൊണ്ടാണ് b ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തത്. Then open interval a b contains all points in between a and b. a തുടങ്ങി b വരെ except a. അതിന് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കും. And b. Then closed interval a b with these same notations, a b real number, a less than b. Closed interval a b is denoted by, you know the notation of closed bracket. Closed interval ab equal to set of all x element of R. This is the collection of all real numbers between a and b, including a and b, including a and b. A equal to x is included, b equal to x is also included. Before we write a less than or equal to x less than or equal to b. As in above case, if a and b are this real numbers, then closed interval ab is a collection of all real numbers between a and b, including a and b. To show that a and b are included, we use this notation, all real numbers starting from a to till b. That is closed interval. Then we have open closed interval and closed open interval. Half open, half closed, half open or half closed. Half open, ഒരു സൈഡ് ഓപ്പണും ഒരു സൈഡ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഹാഫ് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഹാഫ് ഓപ്പൺ ഹാഫ് ക്ലോസ്ഡ് intervals. Half open half closed intervals. Same notations, a b element of R, a less than b. Then closed a open b ആകാം. And this is defined as half open ആണ്, half closed ആണ്. Closed open or closed open എന്നാണ് പറയുക. Closed open interval, ആദ്യം closed a b equal to set of all real numbers that includes a but excludes b. a ഉണ്ട്, അപ്പം എങ്ങനെ പറയും, a less than or equal to x, strictly less than b. ഇനി വേറൊരു ഓപ്പൺ ക്ലോസ്ഡ്, ഓപ്പൺ എ ക്ലോസ്ഡ് ബി. ഇത് ഹാഫ് ഓപ്പൺ ആണ്, ഹാഫ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, പക്ഷെ ഓർഡർ ഓപ്പൺ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ബി എ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ. ഓർഡർ എന്നാന്ന് അറിയണം, ക്ലോസ്ഡ് ഓപ്പൺ ആണോ ഓപ്പൺ ക്ലോസ്ഡ് ആണോ. എ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല, എ ലെസ് ദാൻ എക്സ്, ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി. ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇന്റർവൽസ് വിത്ത് finite numbers a and b, real numbers a less than b. Length of all these intervals, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലെന്ത്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 4 ടൈപ്പിലുള്ള ഇന്റർവൽസിൻ്റെയും ലെന്ത് എ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണോ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണോ എയും ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണോ ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. ലെന്ത് ഈക്വൽ ടു ബി മൈനസ് എ ഫോർ ഓൾ ഇന്റർവൽസ്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഇന്റർവൽസിനും ലെന്ത് ബി മൈനസ് എ എന്ന് തന്നെയാണ്. ദെൻ വി ഹാവ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഇന്റർവൽസ്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഫൈനൈറ്റ് ആയിരുന്നു, ഇതെല്ലാം finite intervals. Finite intervals. Now we are going to infinite intervals. Infinite intervals are of 5 types. നിങ്ങൾ നോട്ട്സിൽ കണ്ടതാണ്. 5 ടൈപ്പ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഇന്റർവൽസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ റിയൽ ലൈൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് വി യൂസ് ദ സിമ്പിൾ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി നോട്ട് ആൻ എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ, ഇൻഫിനിറ്റി നോട്ട് ആൻ എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ. അപ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല.
ദിസ് ഈസ് ഓൺലി എ സിമ്പിൾ. നമുക്ക് അങ്ങേയറ്റോ ഇങ്ങേയറ്റോ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ പോയിന്റ്സിനെ പറ്റി പറയേണ്ടതുണ്ട്. വൈൽ റൈറ്റിംഗ് open interval AB, A and B are called the endpoints of the interval. Open interval AB യുടെ endpoints AB എന്ന് പറയും, but the endpoints are not included. Here endpoints are A and B, endpoints are included in the closed interval. Here also endpoints are A and B, and in the first interval A is included, B is not included. Second interval A is not included, B is included. That is the concept about endpoints. In minus infinity, infinity, it has no endpoints. മറ്റേതിന് എൻ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ എൻ പോയിന്റ്സ് എവിടെയാ, അറ്റം എവിടെയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതിനെല്ലാം എൻ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ എല്ലാം എൻ പോയിന്റ്സ് കോമൺ ആണ്. എൻ പോയിന്റ്സ് എല്ലാത്തിനും എ ബി ഫോർ ഓൾ ഇന്റർവൽസ്. ഇതിനെല്ലാം എൻ പോയിന്റ്സ് എ ബി തന്നെയാണ്. ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് അത് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർവൽസിനെ ഫോം ചെയ്യും. ഇവിടെ എൻ പോയിന്റ്സ് ഇല്ല മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റിക്ക്. ദീസ് ആർ ഓൺലി സിമ്പിൾസ്. മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുക അറ്റമില്ല എന്ന് പറയാൻ ഉപയോഗിച്ച ഒരു സിമ്പിൾ മാത്രമാണ്. ആൻഡ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി നോട്ട് ആൻ എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ. ഇതൊന്നും റിയൽ ലൈനിലെ പോയിന്റും അല്ല. Now we have different types of, this is the first infinite interval. Second infinite interval is open infinity. Here we have the definition as set of all x element of R such that you can write the definition. A അവിടെ ഇല്ല. A less than x less than infinity. സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ പറയാൻ പറ്റുക, ഇതിലും നല്ലത് എന്താ, ഇതിന് പകരം ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ് നല്ലത്. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ, എക്സ് ഇസ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ. ദെൻ തേർഡ് വൺ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എ, ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആദ്യം എഴുതാം. മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എ ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് ആർ സച്ച് ദാറ്റ്. ഇൻഇക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ചെറുതാക്കി എഴുതാം. എഴുതാം എന്താ, എയേക്കാളും ചെറിയ നമ്പേഴ്സ്, എക്സ് ലെസ് ദാൻ എ. മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ലെസ് ദാൻ എഴുതണ്ട, എക്സ് ലെസ് ദാൻ എ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഷോർട്ടായിട്ട്. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്ലോസ്ഡ്. ഇൻഫിനിറ്റി ഉള്ള അറ്റം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇൻഫിനിറ്റി ഓർ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി. നമുക്ക് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ്, രണ്ടാമത്തേന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ക്ലോസ്ഡ് എ ഓപ്പൺ ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് എ. എയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ തുടങ്ങി അതിനേക്കാൾ വലുതുള്ള എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ എഴുതാം. റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ. ദെൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എ ആണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ പാർട്ട് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും, ഓപ്പൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ ആണ്. എയുടെ പാർട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ എ ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എയും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു 3 വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ നോട്ട് എ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ. ഓൺലി ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ലെഫ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, റൈറ്റേ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓൺലി ആൻ ഓപ്പൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു 2 വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ഓൺലി എ ക്ലോസ്ഡ് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ, ഹാഫ് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽസ്. ഇൻഫിനിറ്റ് ഇന്റർവൽസ് ആണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽസ് എന്ന് പറയാം. ഇൻഫിനിറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ഇതെല്ലാം ഇൻഫിനിറ്റ് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽസ് ആണ്. Real line itself is denoted by minus infinity infinity. Now we have a characterization theorem for intervals. ഒരു സെറ്റ്, റിയൽ ലൈനിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് എപ്പോഴാണ് ഇന്റർവൽ ആകുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറമാണ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ തിയറം. We can move to the theorem. റിയൽ ലൈനിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് എപ്പോൾ ഇന്റർവൽ ആകും എന്നാണ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ തിയറത്തിൽ പറയുക. എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ ഇന്റർവൽ ആണെങ്കിൽ 2 എൻ പോയിന്റ്സ് വേണം, അതുകൊണ്ട് 2 പോയിന്റ്സ് എങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വേണം. A subset of R contains at least 2 points and has a property if xy element of S and x less than y, then closed interval xy is a subset of S, then S is an interval. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിയൽ ലൈനിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ഇന്റർവൽ ആവണമെങ്കിൽ അതിൽ ഏത് 2 പോയിന്റ് എടുത്താലും അതിനിടയിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റും, അതാണ് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ xy. ഏത് 2 പോയിന്റ് എടുത്താലും എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൈ, ചെറിയ പോയിന്റിനെ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കണം, വലിയ പോയിന്റിനെ വൈ എന്ന് വിളിക്കണം. ദെൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എക്സ് വൈ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എസ്. അങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ എസ് ഈസ് ആൻ ഇന്റർവൽ. തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റിൽ ഏത് 2 പോയിന്റും എടുത്തു, അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്കുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും ആ സെറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇന്റർവൽ ആകും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. ഇത് നമുക്ക് 4 കേസ് ആയിട്ടാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. കേസ് 1 നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എസ് ബൗണ്ടഡ് ആണ് എന്നാണ്. എസ് ബൗണ്ടഡ് ആണ് എന്നുള്ള അസംഷനിൽ നമുക്ക്
ആദ്യത്തെ പ്രൂഫ് കൊടുക്കാം. എസ് ബൗണ്ടഡ് ആണ്. സെറ്റ് ബൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ സെറ്റിനൊരു അപ്പർ ബൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പർ ബൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് ഹാസ് അപ്പർ ബൗണ്ട്. അപ്പർ ബൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പർ ബൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് ഹാസ് എ സുപ്രീമം. എസ് ഹാസ് സുപ്രീമം. സുപ്രീമം ഉണ്ട്. സുപ്രീമത്തിനെ ഞാൻ എ എന്ന് വിളിക്കുക. സുപ്രീമത്തിനെ ഞാൻ ബി എന്ന് വിളിക്കുക. ബി ഈക്വൽ ടു സുപ്രീമം ഓഫ് എസ്. And similarly, bounded means S has a lower bound. That implies S has an infimum. And you write the infimum of S as B. Infimum of S നെ ഞാൻ B എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സെറ്റിന്റെ തന്നെ സുപ്രീമാണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയേക്കാളും വലുതൊന്നും സെറ്റിലില്ല, എയേക്കാളും ചെറുതൊന്നും സെറ്റിലില്ല. അപ്പോൾ സെറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബിയിൽ കണ്ടെയ്ൻഡ് ആയിരിക്കും. എയേക്കാൾ ചെറുതൊന്നും സെറ്റിലില്ല, ബിയേക്കാൾ വലുതൊന്നും നമ്മുടെ സെറ്റിലില്ല. എസ് വിൽ ബി എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ബി. നൗ എ ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എസ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും. അതല്ല, ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബിയെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എ ബി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എസ്. ആദ്യം നമ്മൾ ഇനി ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകും. ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എ ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എസ്. ഏത് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ? എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് എ എടുക്കും, ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എ ബിയിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ എലമെന്റ് ഓഫ് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എ ബി. ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എ ബിയിൽ നിന്ന് ഇസഡ് എടുത്തു. അതിനർത്ഥം എന്നാ? എ ലെസ് ദാൻ ഇസഡ് ലെസ് ദാൻ സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ ആണ്. എ സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ ഇസഡ് സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ ബി. ബി എന്ന സെറ്റിന്റെ സുപ്രീമാണ്. ബി സെറ്റിന്റെ സുപ്രീമാണ്. ബി ഒരു സുപ്രീം ആണെങ്കിൽ ബി ഇസ് ദ ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട്. ഇസഡ് ബി ഈക്വൽ ടു സുപ്രീമം ഓഫ് എസ് ഇംപ്ലൈസ് ഇസഡ് ക്യാനോട്ട് ബി ആൻ അപ്പർ ബൗണ്ട്. ഇസഡിന് അപ്പർ ബൗണ്ട് ആകാൻ പറ്റുമോ? ഇസഡ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ബി എങ്ങനെയാകും? അപ്പോൾ ഇസഡ് കനോട്ട് ബി ആൻ അപ്പർ ബൗണ്ട്. ഇസഡിനൊരു അപ്പർ ബൗണ്ട് ആകാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറ്റാത്തത്? ഇസഡിനും ബിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഇതിനിടയ്ക്ക് സെറ്റിലെ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ട്. there exists an element of s. അതിനെ ഞാൻ y എന്ന് വിളിക്കുക. there exists y element of s such that z less than y less than b എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. then this is equation number 2. and similarly a less than z. z എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിന്റെ ഇൻഫീമം ആണ്. സെറ്റിന്റെ ഇൻഫീമം ആണ്. അപ്പോൾ ഇസഡിന് Z cannot be a lower bound. ലോവർ ബൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലോവർ ബൗണ്ട് എ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ലോവർ ബൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലോവർ ബൗണ്ട് ആയി പോകും. Z cannot be a lower bound. എന്താ ലോവർ ബൗണ്ട് ആകാൻ പറ്റാത്തത്? എക്കും ഇസഡിനും ഇടയ്ക്ക്. എസിന്റെ ലോവർ ബൗണ്ട് ആകാൻ പറ്റാത്തത് എക്കും ഇസഡിനും ഇടയ്ക്ക് എസിലെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഇംപ്ലൈസ് there exists എസിലെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഞാനതിനെ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് എസ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്കും ഇസഡിനും ഇടയ്ക്ക് എ ആണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലോവർ ബൗണ്ട്. ഇസഡ് ഒരു ലോവർ ബൗണ്ട് ആയാൽ അത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലോവർ ബൗണ്ട് ആവും. സെറ്റിന്റെ ലോവർ ബൗണ്ടേ ആകാൻ പറ്റത്തില്ല. സെറ്റിലെ ഒരു പോയിന്റ് എക്കും ഇസഡിനും ഇടയ്ക്കുണ്ട്. ആ പോയിന്റിനെ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഇസഡ്. ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. 2ൽ നിന്നും 3ൽ നിന്നും കൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താ? ഇസഡ് ലെസ് ദാൻ വൈ ലെസ് ദാൻ ബി എന്ന് വിടുന്നുണ്ട്. 3ൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ എ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഇസഡ് ലെസ് ദാൻ വൈ ലെസ് ദാൻ ബി എന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. ഇതിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും മതി. എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഇസഡ് ലെസ് ദാൻ വൈ എന്നുള്ളത് മതിയാവും. എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൈ ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൈ എക്സ് കോമ വൈ എലമെന്റ് ഓഫ് എസ് ഇംപ്ലൈസ്. ഈ തിയറത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ ഈ തിയറത്തിന്റെ അസംഷൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൈ എക്സ് വൈ എലമെന്റ് ഓഫ് എസ് ഇംപ്ലൈസ് എൻഡയർ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള സെറ്റാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് ഇന്റർവൽ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യും. എൻഡയർ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എസ്. എക്സ് വൈ എസിലുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എക്സ് വൈ മുഴുവനും എസിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എക്സിനും വൈക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഏത് രണ്ട് പോയിന്റും എസിലുണ്ടാവും. എക്സിനും വൈക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇസഡ് എലമെന്റ് ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എക്സ് വൈ. എക്സിനും വൈക്കും ഇടയ്ക്കാണ്. ഇംപ്ലൈസ് ഇസഡ് എലമെന്റ് ഓഫ് എസ്. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇസഡ് എലമെന്റ് ഓഫ് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എ ബിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇസഡ് എലമെന്റ് ഓഫ് എസ് എന്ന് കിട്ടി. അതിനർത്ഥം ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എ ബി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എസ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. എസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ബി എന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി എ ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എ ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എസ് ആണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ എസിൽ ഇല്ലാത്ത ഏതാ? എയും ബിയും കൂടി ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി എയും ബിയും എ ബി എലമെന്റ് ഓഫ് എസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇംപ്ലൈസ് എസ് ഈക്വൽ ടു
ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബി എന്നായി. എയും ബിയും കൂടെ എസിൽ ഉണ്ടായി പോയാൽ എസ് ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബി